त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। द्वादश अध्याय भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोल्या जे अनन्य प्रेमी भक्तजनो हमणां आपे जणाव्युं ए प्रकारे निरंतर आपना भजन ध्यान में रच्या पच्या रहीने आप सगुण स्वरूप परमेश्वर ने भजे छे अने बीजा भक्तो जे केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म ने ज घणा उत्तम भावे भजे छे ए बंने प्रकारना उपासकों में वधु चढ़ियाता योगवेत्ता कोण छे। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामताः। श्री भगवान बोल्या मारामा मन ने परोवीने निरंतर मारा भजन ध्यान में रच्या पच्या रहनारा जे भक्तजनो अत्यंत अडग श्रद्धा भावथी युक्त थईने मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर ने भजे छे तेओ मने योगीओ में वधु चढ़ियाता योगी रूपे मान्य छे। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। परंतु जे भक्तो इंद्रियोना समुदाय ने सारी पेठे वशमा करीने मन बुद्धि थी पर सर्वव्यापक कोई पण रीते निर्देश न थई शके एवा सदा एक रस रहनार नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने निरंतर एकात्म भावे ध्यान करता भजे छे ए सगळा भूतोना हित में रत रहनारा अने सौमा समान भाव राखनारा योगीओ मने ज पामे छे। कलेशो अधिक तरस्तेषां व्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। पण सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में मन परोवनार ए माणसोना साधन में परिश्रम वधु छे कारण के देहाभिमानीओ वडे अव्यक्त विषयक गति घणुं दुख वेठीने प्राप्त करवामां आवे छे अर्थात देहाभिमान रहेवाने लीधे निर्गुण ब्रह्मनी प्राप्ति दुष्कर छे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। परंतु मारे परायण रहनारा जे भक्तजनो सर्व कर्मों ने मारामा अर्पण करीने मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर ने ज अनन्य भक्ति योग थी निरंतर चिंतन करता भजे छे तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मारामा चित्त परोवनारा ए प्रेमी भक्तोनो हे पार्थ हूँ सत्वरे मृत्युरूपी संसार सागर मांथी उद्धार करी दऊं छूं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय न वसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मारामा मन ने परोव अने मारामां ज बुद्धि ने जोड़ ए पछी तू मारामां ज निवास करीश एमां लेश मात्र संशय नथी। अथ चित्तं समाधातुं न शोक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। जो तू मन ने मारामां अचल भावे स्थापवा समर्थ न होय तो हे धनंजय अभ्यास रूप योग द्वारा मने पामवानी इच्छा कर। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। जो तू ऊपर जणावेला अभ्यास में पण असमर्थ छे तो केवल मारे अर्थे कर्म करवाने ज परायण था। मारे अर्थे कर्मों ने करतो रहीने पण
તો મારી પ્રાપ્તિરૂપી સિદ્ધિને જ પામીશ. અથૈતદપ્ય શક્તોસી કર્તુમ મદ્યોગમાશ્રિતઃ સર્વકર્મ ફલત્યાગમ તતઃ કુરુ યત આત્મવાન. જો મારી પ્રાપ્તિરૂપી યોગનો આશરો લઈને ઉપર જણાવેલ સાધન કરવામાં પણ તું અસમર્થ છે તો મન બુદ્ધિ આદિ ઉપર જય મેળવનારો થઈને સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ કર. શ્રેયો હિ જ્ઞાનમ અભ્યાસાદ જ્ઞાનાદ ધ્યાનમ વિશિષ્યતે ધ્યાનાદ કર્મ ફલ ત્યાગસ્ત્યા આગચ્છાંતિરનંતરમ. મર્મને જાણ્યા વિના કરેલા અભ્યાસ કરતા જ્ઞાન ચઢિયાતું છે. જ્ઞાન કરતા મુજ પરમેશ્વરના સ્વરૂપનું ધ્યાન ચઢિયાતું છે અને ધ્યાન કરતા પણ સર્વ કર્મોના ફળનો ત્યાગ ચઢિયાતો છે. કેમ કે ત્યાગથી તરત જ પરમ શાંતિ મળે છે. અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્રઃ કરુણ એવ ચ નિર્મમો નિરહંકારઃ સમદુઃખ સુખઃ ક્ષમી સંતુષ્ટઃ સતતમ યોગી યતાત્મા દ્રઢ નિશ્ચયઃ મય્યર્પિત મનો બુદ્ધિર્યો મદભક્તઃ સમે પ્રિયઃ. જે સર્વભૂતોમાં દ્વેષ ભાવ વિનાનો વિના સ્વાર્થે સૌનો પ્રેમી અને કોઈ પણ હેતુ વિના દયાભાવ રાખનારો છે તથા મમત્વ વિનાનો અહંકાર વિનાનો સુખ દુઃખોની પ્રાપ્તિમાં સમ અને ક્ષમાશીલ છે એટલે કે અપરાધ કરનારને પણ અભય આપનારો છે તથા જે યોગી નિરંતર સંતુષ્ટ છે મન ઇન્દ્રિયો સહિત શરીરને વશમાં કરી રાખેલ છે અને મારામાં દ્રઢ નિશ્ચયવાળો છે એ મારામાં અર્પેલ મન બુદ્ધિવાળો મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. યસ્માન્નો દ્વિજતે લોકો લોકાન્નો દ્વિજતે ચ યઃ હર્ષામર્ષ ભયોદ્વેગૈર્મુક્તો યઃ સ ચ મે પ્રિયઃ. જેનાથી કોઈ પણ જીવ ઉદ્વેગ નથી પામતો અને જે પોતે પણ કોઈ જીવથી ઉદ્વેગ નથી પામતો તથા જે હર્ષ અમર્ષ ભય અને ઉદ્વેગ આદિથી રહિત છે એ ભક્ત મને પ્રિય છે. અનપેક્ષ શુચિર્દક્ષ ઉદાસીનો ગતવ્યથઃ સર્વારંભ પરિત્યાગીયો મદભક્ત સમે પ્રિયઃ. જે ખેવના વિનાનો બાહ્ય તેમજ આંતરિક રીતે શુદ્ધ નિપુણ પક્ષપાત વિનાનો અને દુઃખોમાંથી છૂટેલો છે એ સર્વ આરંભોનો ત્યાગી મારો ભક્ત મને પ્રિય છે. યો ન રુષ્યતિ ન દ્વેષ્ટિ ન શોચતી ન કાંક્ષતિ શુભ અશુભ પરિત્યાગી ભક્તિ માન્ય સમે પ્રિય. જે ન તો કદી હર્ષ પામે છે ન દ્વેષ કરે છે ન શોક કરે છે ન કશાયની કામના કરે છે તથા જે શુભ અને અશુભ સઘળા કર્મોનો ત્યાગી છે એ ભક્તિયુક્ત માણસ મને પ્રિય છે. સમઃ શત્રૌ ચ મિત્રે ચ તથા માન અપમાનયોઃ શીત ઉષ્ણ સુખ દુઃખેષુ સમઃ સંગ વિવર્જિતઃ. જે શત્રુ કે મિત્રમાં અને માન કે અપમાનમાં સમ છે તથા ઠંડી ગરમી અને સુખ દુઃખ આદિ દ્વંદ્વોમાં સમ છે અને આસક્તિ વિનાનો છે. તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર્મૌની સંતુષ્ટો યેન કેનચિત અનિકેતઃ સ્થિર મતિઃ ભક્તિમાન મે પ્રિયો નરઃ. જે નિંદા સ્તુતિને સમાન સમજનાર મનનશીલ અને ગમે તે પ્રકારે પણ શરીરનો નિર્વાહ થતાં સદા સંતુષ્ટ છે તથા રહેવાના સ્થાનમાં મમતા અને આસક્તિ વિનાનો છે એ સ્થિર બુદ્ધિનો ભક્તિમાન માણસ મને પ્રિય છે. યેતુ ધર્મ્યામૃતમિદમ યથોક્તમ પર્યુપાસતે શ્રદ્ધાના મતપરમા ભક્તાસ્તેતીવ મે પ્રિયાઃ. પરંતુ જે શ્રદ્ધાળુ માણસો મારે પરાયણ થઈને ઉપર કહેલા ધર્મમય અમૃતને નિષ્કામ પ્રેમ ભાવે સેવે છે એ ભક્તો મને સૌથી પ્રિય છે. ઓમ તત્સદિતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદે ભક્તિ યોગો નામ દ્વાદશો અધ્યાયઃ.
ભક્તિયોગ નામનો 12મો અધ્યાય સમાપ્ત.